हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः वंदे बाणे विनायको पिले गला क्लास रे तुम जो प्रथम यूनिट रो श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा थिला सेटा सरी जाइतिला। तो तुमरो जो द्वितीय यूनिट अछि सेकेंड यूनिट रे तुम रहबो श्री नीलमाधव दर्शन लाइछि पिले। तो तुम देखि पारुथबो एटी। तो तुमरो जो 2 नंबर यूनिट अछि ए 2 नंबर यूनिट रे वा 2 नंबर अध्याय रे श्री नीलमाधवंकर दर्शन ହେଲା ଶ୍ରୀ ମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆମକୁ ନା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଗମନାନନ୍ତରମ ତାପରେ ନିର୍ଭୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗମନାତୁରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିର୍ଭୟ ସଞ୍ଚାର ଯାତ୍ରା से पर्यंत आमको कौन करवा अच्छे पढ़ार अच्छे है। तो आम बर्तमान द्वितीय यूनिट को देखा तार सारांश कौन अच्छी बोले जेकोसी विषय पढ़ा पूर्व आम तार सारांश तार पृष्ठभूमि यहाँ निहाती भाव में जानवर कथा बोले। तो आम देखा द्वितीय अध्याय जो अच्छी आमर श्री नीलमाधव दर्शन तार सारांश कौन। तो श्री नीलमाधव दर्शन द्वितीय अध्याय जो सारांश रहा। तो यही अध्याय भगवान ब्रह्मा प्रभु नारायण ठारू क्षेत्र महिमा शुणी तो ये अध्याय कौन है ना भगवान ब्रह्मा श्री नारायण ठारू जो पुरुषोत्तम क्षेत्र महिमा शुणी पुरुषोत्तम धाम को गले एवं सेठारे प्रभु को दर्शन कर अत्यंत आनंदित हो गले। ब्रह्मा कौन कहते से क्षेत्र जो लोकेशनटा शुणिला पर से स्थान को जाइए भगवान पुरुषोत्तम को दर्शन कर अत्यंत आनंदित हो जाइए। प्रत्यभिज्ञान प्रभु नारायण तांको जहाँ जहाँ कही से सब विषय को स्मरण करी प्रभु समक्ष महाप्रभु नारायण को ब्रह्म ध्यान करुथांदी। तो से ब्रह्मा को भगवान नारायण जहाँ जहाँ सब कही से सब को से स्मरण करी से थाको जाई ठीक से भाव से ब्रह्म को बा से नारायण को से नीलमाधव को से ध्यान करुथांती। एही समय गोटे पिपार्द काक सुशीला काउटिया सेठारे अवस्थित रोहिणी कुंड को आसी सेठारो जलपान करबा परे सही जल रे स्नान करी बारंबार भूलुन्नित होउथाए। तापर से स्थान रे कोन हला तो ब्रह्मा जेते बेले से ब्रह्म नीलमाधव को ध्यान करुथला समय रे से समय रे गोटे पिपासित काक सुशीला काक सेठा को आसी से कोन करछि ना से पाखरे थिबा जो कुंड पिले रोहिणी कुंड जो कथा कहआ जायतिला पूर्व क्लास रे से रोहिणी कुंड रो जलपान करी से महाप्रभु नीलमाधव को सामने रे से कोन करछि ना भूलुन्नित होइछि गड़ गड़िबा पय लागि जायछि तलरे पूरा माटी रे पूरा लोटी जाइछि है बारंबार भूलुन्नित होउथाए एवं तापरे प्रभुंकर साजुज्य मुक्ति लाभ कला तापरे से बारंबार सेमिति कला ठीक से समय तार कौन हो जाइछि ना से काकर मृत्यु हो जाइछि आ से काकटी भगवान को सानिध्य लाभ कर से काकर मोक्ष प्राप्त हो जाइछि से काकटी मुक्ति प्राप्त हो जाइछि। तो जोगी मुनि माने वर्ष वर्ष धरी तपस्या करी जो मुक्ति लाभ करि पारंती नाही सही मुक्ति को काक पक्षी लाभ करिवार देखि ब्रह्मा विस्मित हो गले। तो ब्रह्मा से काकर जो गतिटा थिला ताहाको देखि ब्रह्मा विस्मित हो जाइछन्ती। तो जो जोगी मुनि माने कल्प कल्प पर्यंत धरी ध्यान करी से भगवान को आराधना करी जो मुक्ति को प्राप्ति करि पारंती नाही से काक पक्षी केवल से रोहिणी कुंडर जलपान करी से स्नान करी भगवान को दर्शन करी भूलुन्नित होला आ तार प्राण गला परे से साक्षात से मुक्ति प्राप्ति करि जाइछि। ए सब कथा को देखि ब्रह्मा आश्चर्य होइछन्ती। आ एही समय जंतुपति जम एही क्षेत्र एवं एठारे प्राण त्याग करुथबा प्राणी साक्षात प्रभुंकर सानिध्य लाभ करी वैकुंठ अधिवासी होइथांती एहा जानि पारे चिंतित होई गले। तापरे जो जंतुपति अछंती यमधर्मराज से कौन करछंती ना जेते बेले से जानिबा को पाइछंती जे एठारे जो माने प्राण त्याग करुथिबे से प्राणी माने साक्षात प्रभुंकर सानिध्य हेतुरु से मानको कोन होई जाउची ना वैकुंठ अधिवास होई जाउची। से प्राणी मानक जमपुर को जीवा को पड़ो ना डायरेक्ट से मानक वैकुंठ सर्टकट रास्तार से वैकुंठ प्राप्त हो जाउची। ए कथा को जानी पारी चिंता जो जंतुपति अछंती यमराज से कौन करछंती ना चिंताग्रस्त हो गले एवं भाविले जे तांकर एही क्षेत्र उपरे आ कोनोसी अधिकार रहिबो नाही ए जो स्थान रहिला से स्थान रे जंतुपतिकर कोनोसी अधिकार रहिबो नाही। तेणु से ही चिंतारे से प्रभु नीलाद्रिश नारायणଙ୍କ निकटକୁ आसी अति विनीत भाव स्तुति करी कहले। तापर से जंतुपति यमराज तो कौन करछंती ना जेते बेले जानिबा पाइले जे से जो प्राणी माने एठारे मृत्युवरण कले जमपुर को जीवा को पड़ो नाही साक्षात से माने जाय कि वैकुंठ रे स्थान पाउचंती। तो से भाविले जे मोर एथिरे कोन होची ना मोर अधिकार क्षण हो जाउची मोर जो जन्म मृत्यु
ଉପରେ ଯେଉଁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୋର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବି ସେ ଆସିକି କାହା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ବା ନୀଳାଦ୍ରିଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିନୀତ ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀର କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଯମଲୋକକୁ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଅଧିବାସୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ପ୍ରାଣୀର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ସେ ଯମପୁରକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିପତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି? ନା ମୋର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଅଧିବାସୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଧିକାର ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ମୋର ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଯେଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧିକାର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ବୋଲିକି ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟର ବା ପ୍ରାଣୀର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେ ଯମପୁରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ବକ୍ଷଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ମୋର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାର ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧିକାରଟା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ। ଆପଣ ମୋର ଅଧିକାର ମୋ ପଲଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ଅଧିକାର ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ସେ ଜନ୍ତୁପତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛି, ସେ କଥା ଶୁଣି ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, ଜଗତଜନନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଜଗତଜନନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଜନ୍ତୁପତି ଯମକୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତାପରେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯମରାଜ କାହାକୁ? ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ମାତା ଥିଲେ ଜଗତଜନନୀ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଠାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମେଟରଟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ କଥାଟା ଯେଉଁ ଯମର କଥାଟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଜନ୍ତୁପତି ଯମକୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଯମରାଜ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବା କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ, ସାଧାରଣ ବା ଭିନ୍ନ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କ ଯେତେ ବି ସ୍ଥାନ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସ୍ଥାନ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ, ସାଧାରଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଅ, ଯେହେତୁ ଏ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କମନ, ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ। ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର କ'ଣ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯମରାଜର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଏରିଆରେ ସେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ନିୟନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମର ନୀଳାଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉ? ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ସେ କେସ୍ଟା। ଯମ ପାଖକୁ ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଜଗତଜନନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ଏଭଳି ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରି ପୁଣି କହିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଇକି ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯମରାଜ କହିଲେ ହେ ମାତା, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ମୋର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଦେଶଟା ମୋର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ମୋତେ
ଆପଣ ସମ୍ୟକ୍ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଟି କେତେ ଏରିଆରେ ଅଛି, ତାର ଡାଇମେନସନ୍ କେତେ ଅଛି, ତାର ପରିସୀମା କେତେ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପରିସୀମା ବାହାରେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ବାହାରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ? এই যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র রহিলা, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রର ପରିସୀମା କେତେ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ତୀର୍ଥମାନ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ତୀର୍ଥମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା କିଏ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବି। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ପରିସୀମା କେତେ ଅଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା କିଏ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ତୁମର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ ନାମରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁ। ହେଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ପିଲେ 2-4 ଥର ପଢ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର କନସେପ୍ଟ ଏଠାରୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତ ପିଲେ ଆମେ ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଲା, ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉ ସାରାଂଶ କହିଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାତ୍ରା। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ତକଲିଫ ଦର୍ଦ ପୀଡ଼ା ସମସ୍ତ ବିନାଶ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ସେ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ନା ଗୋଟେ କଳ୍ପବଟ ଅଛି, ତାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ନୀଳମାଧବ କଥା ଜାଣିଥିବ ଯେ କିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ, ନା ବିଶ୍ୱବସୁ ଶବର, ନାଇଁ କି? ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟିଲୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁକ୍ତି ଲାଭ। ତାପରେ କାକର ମୁକ୍ତି, ଯୋଉ କାକ ପକ୍ଷୀଟା ଯେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଦେଖିକି। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ ହେବାରୁ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆଶାରେ ନୀଳାଦ୍ରିଶଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧିକାର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିକି ନୀଳାଦ୍ରିଶ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ରୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଏଇଠି କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ ପିଲେ। ତ ଆମେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପିଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ବାୟସ କିମ୍ କୃତ୍ୱା କ୍ରୀଦୁକ୍ ରୂପମ୍ ଧୃତବାନ୍। ତ ବାୟସ ଯୋଉ ଥିଲା, ବାୟସ ମାନେ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ନା, ବାୟସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଉ। ହେଲା, ତ ସେ କାଉଟି କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ କଲା, କିମ୍ କୃତ୍ୱା, କ'ଣ କରି, ସେ କାଉଟି କ'ଣ କରି, କ୍ରୀଦୁକ୍ ରୂପମ୍ କିପରି ରୂପକୁ, ଧୃତବାନ୍ ଧାରଣ କଲା। ସେ କାଉଟି କ'ଣ କରିକି କିପରି ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ତ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ମିଳିବ ନା, এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ, ସେ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନର 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ହେଲା, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ହଁ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ତମ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ 2 ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକଟା। प्रत्यभिज्ञान संदृष्ट तं दृष्ट्वा परमेश्वरम् अत्यद्भुत ज्ञान निधि विभुवासो द्विजोत्तमा। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, यावस्तोतुं समारेभे हर्ष सम्मुल्लोचनः तावत् एव समागत्य कुतश्चित् वायसोत्तमः कर्णोदक सम्पूर्णे तस्मिन् कुण्डे निमज्जतम् विलोक्य माधवं नील रत्नकान्ति कृपानिधि काकदेहं समुत्सृज्य लुण्ठमानो मुहुर्मुहुः शङ्खचक्रगदापाणि तस्य पार्श्वे व्यवस्थिते। ହେଲା, तस्य पार्श्वे व्यवस्थितः। ତ ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରପାଣି, ସେ ନୀଳମଣି କାନ୍ତି ସଦୃଶ ସେ କୃପାନିଧିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କାକର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବାୟସ କ'ଣ କରି କିପରି ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା, ତାର ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଏଇଠିରେ ମିଳିବ। ଦେଖିବା, ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମଃ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସୌ ତମ୍ ପରମେଶ୍ୱରମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତମ୍
परमेश्वरम तम परमेश्वरम से परमेश्वर को देखी है तो से ब्रह्मा कौन कर प्रत्यक्ष ज्ञान संदृष्ट से ब्रह्माटी से ब्रह्मा परमेश्वर नारायण को कौन कर दृष्टवा दर्शन कर सारा प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा है आनंद अत्यद्भुता ज्ञान निधि अत्यद्भुता ज्ञान निधि बभुवासो द्विजोत्तम तापरे आनंदित हो अद्भुत ज्ञान अधिकारी हेले तापर से भगवान नारायण को बा से नीलमाधव को दर्शन करिके ना से ब्रह्माटी अद्भुत आनंदर कौन हेले अधिकारी हेले अर्थात तांको बहुत अद्भुत ज्ञान अधिकार प्राप्त है से बहुत आनंदित हो गले से भगवान को दर्शन कर सारा बोले यावस्तोतुम समारेभे हर्ष संस्फुल्ल लोचन तापर से कौन करछंती ना उत्फुल्ल लोचन ही हर्ष आनंद रे उत्फुल्लित लोचन रे भगवान को ब्रह्मा सेते बेले कौन करछंती महाप्रभु को स्तुति करबा पई समारे भी आरंभ करछंती तापर से ब्रह्माटी उत्फुल्ल लोचन रे आनंद रे महाप्रभु से ब्रह्म को बा से भगवान को से स्तुति करबा पई आरंभ कले सेते बेले ही तदादेव सेते बेले समागत्य से स्थान को आश्चर्य कोन कुतश्चिद वायुसोत्तम जिते बेले से ब्रह्माटी आनंद रे उत्फुल्लित होइके नीलमाधव को से जिते बेले कौन करिसंती ना स्तव करबा बा स्तुति करबा आरंभ करिसंती से समय गोटे उत्तम वायस बा काउटी आसी से स्थान रे कौन करिछि ना से स्थान को आसीछि गोटे काउटी उत्तम काय गोटे सुंदर काउटी से स्थान को आसीछि कारणोदक संपूर्ण तस्मिन् कुंडे निमज्जतम तापरे से काउटी आसी कौन करछि ना गोटे जो उत्तम वायस से स्थान को आसी ना मुक्तिर कारण स्वरूप जो रहिला जो कुंड जो कहा जाइतिला पिले को कुंड ना रोहिणी कुंड तो से जल द्वारा परिपूर्ण जो कुंड रे निमज्जित होई सही तस्मिन कुंडे नियोजितम तापर से कुंड रे से निमज्जित हो गला अर्थात से कुंड रे से स्नान गला तार जल पान करिछि से काउटी आसी के से रोहिणी कुंड रे विलोक्य माधवम नील रत्न कांति कृपा निधि तापरे से स्नान कर सारा पर से काउटी कौन करछि ना से जो नील रत्न कांति युक्त नील वर्णर कृपार सागर भगवान काहाको ना नीलमाधव को नीलम कांति माधवम जैसे नीलमाधव को नीलकांति युक्त कृपार सागर से नीलमाधव को दर्शन कले एवं कौन करछि काक देहम समुसृज्य लुंठ मान मुहुर्मुहुर क्षिप्त तापर से मुहु मुहु अर्थ होची बारंबार लुंठ मान तापर से नीलमाधव को से दर्शन करी से नीलकांति तुल्य नीलरत्न कांति तुल्य से आभायुक्त कृपार सागर से नील माधव को दर्शन करला सारा परे से बारंबार कौन करिछि से नीलमाधव को सामने भूलुंठित होइछि बारंबार से तले लुंठन करिछि हैला से ताहा करिबा द्वारा कौन हो जाइछि सेते बेले से निजर जो काक देहम जो काक शरीर थिला ताको समुत्सृज्य अर्थात परित्याग करी से तार जो काक देह अछि से काक देह को परित्याग करी कौन हो जाइछि ना तार मुक्ति हो जाइछि नै कि से परित्याग त्याग करी कौन होइछि ना शंख चक्र गदा पाणि तस्य पार्श्वे व्यवस्थितः तापरे से शंख चक्र गदा को हाथ धारण करी से महाप्रभु को निकट अवस्थित हुई सारूप्य मुक्ति लाभ कले तापरे से काकटी से भगवान को सामना रे कौन हो जाइछि विलीन हो जाइछि से काकर शरीर रु से मुक्ति पाई जाइछि भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी सही महाप्रभु को निकट अवस्थित हुई से सारूप्य मुक्ति लाभ करिछि कि ना काक पक्षी से काउटी है तो यहाँ थिला पिले प्रश्न तुम प्रश्नर उत्तर जे काक पक्षी कौन करी किपरि रूप को धारण कला तार उत्तर यहाँ जे गोटे काक पक्षी ब्रह्मा जिते बोले से स्थान रे आसिकी भगवान नीलमाधव को प्रार्थना करबा आरंभ करथिले से समय गोटे उत्तम काय आसी जाइछि से स्थान को आसिकी कौन करछि ना रोहिणी कुंड रे कौन कला ना रोहिणी कुंड रे स्नान करी तार जल पान करी पुनः पुनः महानील माधव श्री नीलमाधव को सी बारंबार दर्शन करी तांकर जो स्थान रे तले बारंबार से भूल लुंठित होइछे तले पड़ी जाइछि बारंबार एमिति करू करू तापर से काकर मुक्ति प्राप्त हो जाइछि से काक शरीर को त्याग करी शंख चक्र गदा पद्मधारी महाप्रभु विष्णुंकर बा नीलमाधव शरीर से विलीन हो जाइछि हैला
ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ କରି କେମିତି କ'ଣ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ବୁଝିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲେ ଦେଖିଦେବ। ଏଇଟା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ତମେ ପଢ଼ି ନେବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସରିଗଲା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ମହିମା କୀଦୃଶଃ। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଠି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା କିପରି। ତାର ଆନ୍ସର ମିଳିବ 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର 11 ଆଉ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର ହେଲା। ଦେଖିବା ଯେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା କିପରି। ତସ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନେ ବିପ୍ରା ମୁକ୍ତି କିଂ ଖଲୁ ଦୁର୍ଲଭା ମାନସାଧାୟନ୍ ବିଷ୍ଣୁମ୍ ତ୍ୟଜନ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃତୋ ଭଗବତଃ କିଂ ଚିତ୍ରମ୍ ମୁକ୍ତିମେତି ୟତ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂଜ୍ଞସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ମହିମାଦ୍ଭୁତଃ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ତାର ମହିମା କ'ଣ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତାର ଆନ୍ସରଟା ହେଲା। ତ ତସ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନେ ବିପ୍ରାହ ମୁକ୍ତି କିଂ ଖଲୁ ଦୁର୍ଲଭା। ସେଇ ଯେଉଁ କିଏ ନା ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ନାଇଁ କି। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କାଉଟା ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କେମିତି ସେର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ତ ତସ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନେ ବିପ୍ରାହ ମୁକ୍ତିମ୍ କିଂ ଖଲୁ ଦୁର୍ଲଭଃ ମନସା ଧ୍ୟାୟନ୍ ବିଷ୍ଣୁମ୍ ତ୍ୟଜନ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ। ତ ହେ ବିପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୈମିନି ଯେ ମାନସା ଧ୍ୟାୟନ୍ ତସ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନେ ବିପ୍ରା ମୁକ୍ତି କିଂ ଦୁର୍ଲଭା। ତ ସେହି ଯେଉଁ ରହିଲେ ତସ୍ୟ କସ୍ୟ ନା ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଦୁର୍ଲଭ। ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ମୁକ୍ତିଟା ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାର କୌଣସି ସେଇଟା ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ। ମନସା ଧ୍ୟାୟନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ୟଜନ୍ ପ୍ରାଣ ବିମୁଚ୍ୟତେ। ମନସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନରେ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ମନରେ ନା ମନସା ଧ୍ୟାୟନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ୟଜନ୍ ପ୍ରାଣ ବିମୁଚ୍ୟତେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମନରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତ୍ କୃତୋ ଭଗବତଃ କିଂ ଚିତ୍ରମ୍ ମୁକ୍ତିମେତେ ୟତ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂଜ୍ଞସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ମହିମାଦ୍ଭୁତଃ। ସାକ୍ଷାତ୍ କୃତୋ ଭଗବତଃ କିଂ ଚିତ୍ରମ୍ ମୁକ୍ତିମେତି ୟତ୍, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ସାକ୍ଷାତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନର ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମକ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ ହେଲା। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା କ'ଣ ଅଟେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ତ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକୃତ ତସ୍ୟା ମୁକ୍ତି ଏତି କିଂ ଚିତ୍ରମ୍, ଯେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାଣୀର ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଷ୍ଣୁ ମନସା ଧ୍ୟାୟନ୍ ତଥା ପ୍ରାଣନ୍ ତ୍ୟଜନ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ। ସେଇ ପ୍ରାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ତାର ମୁକ୍ତି ତାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକୃତ ତସ୍ୟା ମୁକ୍ତିମ୍ ଏତି କିଂ ଚିତ୍ରମ୍, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରେ ତାର ବା କ'ଣ କିପରି ଗତି ହେବ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂଜ୍ଞସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ମହିମା ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ ହେଲା। ବୁଝିଲା ପିଲେ। तस्य भगवत संदर्शने मुक्ति किं दुर्लभम खलु मनसा विष्णुम ध्यायन् प्राणं त्यजन् प्राणी विमुच्यते। ला से कथा ही कहली। तो
भगवता साक्षात्कृतो यत् मुक्तिम् इति चित्रं किं यतः पुरुषोत्तमस्य क्षेत्रस्य अद्भुत महिमा अस्ति ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାର ମୁକ୍ତିଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ହଉ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଆମର 11-12 ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯତ୍ର काको अपि तं विष्णुं साक्षात् पश्यति भोद्विजाः सुदुर्लभं क्षेत्रमिदम् अज्ञानं च विमोचनम् अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यं काकस्यापि विमुक्तिदं किं पुनः सततं शान्ति वैराग्यज्ञानसंयुजम् तो हे द्विजाः जमिनी पुणी कहते हे द्विज माने जत्र काकः अपि साक्षात् विष्णुं पश्यति ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ କାକଟି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କାକ ପକ୍ଷୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିଥାଏ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ଆଉ ସୁଦୁର୍ଲଭା କ୍ଷେତ୍ରମିଦଂ ଅଜ୍ଞାନଂ ଚ ବିମୋଚନମ୍ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଲା ତ ଯତ୍ ଇଦଂ କ୍ଷେତ୍ରಂ ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ଅଜ୍ଞାନଂ ଚ ବିମୋଚନମ୍ ଆଉ ସେହି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ ଯେହେତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ଖତା ବା ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଲା ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିମୋଚନ କରିଦେଇଥାଏ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ ଅହୋ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ କାକସ୍ୟାପି ବିମୁକ୍ତିଦଂ କିଂ ପୁନଃ ସତତଂ ଶାନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସଂଯୁଜମ୍ ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ ବିସ୍ମୟକର ଅଟେ କାରଣ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କାକ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ କାକ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯାଇଥାଏ ମୁକ୍ତି ଦାନ କରିପାରିଥାଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାକ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଅଟେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବା କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଏତେ ମହିମା ଅଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ କାକ ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ବା କହିବା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମ 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା କିଦୃଶ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଯାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସାଯୁଜ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଥାଏ ସାକ୍ଷାତ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାକ ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ବୈରାଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ସେପରି ଭକ୍ତ ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ ହେଲା ତାର ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ ଏପରି ଭାବରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଅଟେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତାಂ ଘଟନାಂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କିଂ କୃତବାନ୍ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଲା ଯେ କାକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା ସେଠି ସ୍ନାନ କରିଛି ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଆଉ ତଳେ ଲୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ପାଖରେ ଥାଇକି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ତାହା ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତାಂ ଘଟନାମ୍ ସେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଯେଉଁ କାକର ଷ୍ଟୋରିଟା ସେ କାକର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖିକି କିମ୍ କୃତବାନ୍ କ'ଣ କଲେ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଟି ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ଆମକୁ 13 ଆଉ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ମିଳିଯିବ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ନୀଳାକ୍ଷମା ତ ଋଷୟ ଉଚୁ ତ ଋଷୟମାନେ ଯେଉଁ ଋଷମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନୀଳାକ୍ଷମ ମାଧବಂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କିଂ ଚକାର ପିତାମହ ତଦର୍ଶନେ କ୍ଷଣାନ୍ ନଷ୍ଟ
देहबन्ध च वायसं तदर्शनाक्षणन्येह तदर्शनात् नष्ट देह बंधम च वायसम। तो से जो वायसर जो देह बंधन थिला ता नष्ट हो जाइए तांकर दर्शन मात्र नीलाक्षम माधवम दृष्ट्वा नीलाक्षम माधवम। तो ऋषि माने पुणी कहउचंती हे गुरुदेव ସେହି ନୀଳାକ୍ଷ ମାଧବ ନୀଳ ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ନୀଳ ମାଧବକ ନୀଳ ନାମକ ସେ ମାଧବ ବା ନୀଳ ମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବଂ ତଦର୍ଶନାତ୍ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରରେ କ'ଣ ହଉଛି ନଷ୍ଟ ଦେହ ବନ୍ଧ ବାୟସମ। ତାପରେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରରେ ଦେହ ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କିଏ ନା ଯୋଉ କାକ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖି ପିତାମହ କିମ୍ ଚକାର ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ। ଯୋଉଟା ବି ଆମର ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେ କାକ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ କାକ ପକ୍ଷୀର ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ନଷ୍ଟ ଦେହ ହେଇଯାଇଛି ସେ ତାର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖିକି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇଟା ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ହେଲା। ତ ଜୈମିନୀ ଉବାଚ ପୁଣି ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତମ୍ ଦ୍ୱୟମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍वा ଯାବତ୍ ଜାୟତେ ମାଧବମ୍ ତାବତ୍ ପିତୃପତିଃ ସ୍ୱାଧିକାର ସଂଯମନାକୁଳଃ। अत्यद्भुतं दृष्टम अत्यद्भुतं द्वयं दृष्ट्वा यावत् यायति माधवम यावत् ध्यायति माधवम। तापर से ध्यान करचंती हला कि ना ब्रह्मा तावत् पितृपति से समय पितृपति स्वाधिकार संयमान कुलः। तो ये जो अत्यंत अद्भुत द्वयम दृष्ट्वा से अत्यंत अद्भुत दुईटी द्वयम माने दुईटी जिनिस को दृष्ट्वा माने देखी। तो जंतु जो प्रजापति ब्रह्मा कौन करछंदी ना से स्थान रे दुईटी अद्भुत जिनिस देखिछंती। गोटिए कौन ना गोटिए से काकर कौन ना मुक्ति काकर कौन अछि ना मुक्ति से काक पक्षीर गोटे साधारण काक पक्षीर मुक्ति आ गोटे होची जो नीलमाधव नहीं कि भगवान नीलमाधव एटा ए दुईटा जिनिस होची आश्चर्य हला। ए दुईटा आश्चर्य कथा देखिकी कि ना ब्रह्मा कौन करछंदी ए आश्चर्य जिनिस देखिकी भगवान को नीलमाधव को कौन करबार लागिछंदी से ना स्तुति करिबारे लागिछंदी। तो जेतेबेले पितामह से अत्यंत आश्चर्यकर दुईटा वस्तु देखिले कौन गोटे होची नीलकांति युक्त नीलमाधव नीलवर्ण नीलमाधव गोटे अद्भुत आ गोटे अद्भुत कौन ना काक पक्षी है से काक पक्षी जमी तार कौन हो गला ना महाप्रभु नीलमाधव को दर्शन कर मुक्ति है। ये दुईटा जो अद्भुत कथा है ताकू से देखी से ध्यायते नीलमाधवम तावत् ध्यायते नीलमाधवम से दुईटा अद्भुत देखिकी भगवान नीलमाधव को से स्तुति करने आरंभ कर देछि कि ना ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ये सब देखिकी भगवान नीलमाधव को स्तुति करने आरंभ कर। तो प्रश्न पचारि ना ऋषि मैंने जे ब्रह्माटा कौन कर कौन कले ना यही नीलमाधव को से स्तुति करने आरंभ कर। दुईटा अद्भुत वस्तु देखिकी दुईटा अद्भुत घटना देखिकी सी नीलमाधव को स्तुति करने आरंभ कर। गोटे हूँ नीलमाधव आउ जड़े हूँ आ गोटे घटना है ना काउर मुक्ति ये दुईटा देखिए सी भगवान नीलमाधव को स्तुति करने आरंभ कर देइछन्ति ब्रह्मा। तापरे तावत् से समय पितृपति कह जाए पिले यम को है पितृपति कह जाए क्या यम। तो से समय पितृपति यम स्वाधिकार संयमाना कुलः। तापरे से पितृपति यम कौन करछन्ति ना स्वाधिकार स्व अधिकार निज अधिकार कौन ना से समय पितृपति निज से निज अधिकार छिन्न हो गला बोली भाभी निजर अधिकार कौन हो जाए ना छिन्न हो गला बोली भाभी मोर अधिकार छड़े नि जाइए बोली भाविकी से पितृपति यम चिंताकुल हो यमराज म्लान बदन रे कौन करछन्ति ना से स्थान रे उपस्थित हो जाइछन्ति हैला। कहीं से यम से स्थान को पले आसिले ना से भाविले जे मोर अधिकार टी कौन हो जाइए ना छिन्न हो जाइए मोर अधिकार टी छड़े नहीं जाइए। तेले से यमर अधिकार कौन थिला जन्म और मृत्यु
এই জন্ম ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯମଦେବର ଅଧିକାର। ତ ଯେତେବେଳେ କାକପକ୍ଷୀର ସାକ୍ଷାତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଯାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେଇଛି, ଯମ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରଟା ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତ ଏପରି ଭାବରେ ତମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲା ପିଲେ 3 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ତ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ପିତୃପତି ଯମ କଥମ ସ୍ୱାଧିକାର ଭ୍ରଂଶ ସମାକୁଳ ଅଭବତ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପିତୃପତି ଯମ ଥିଲେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା ସେ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେ ବି ଆଉ ରହିଲା 4 ନମ୍ବର 5 6 7 8 9 10 ହେଲା। ତ ସେଇ ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय जगन्नाथ।